Welcome to LMS Learning Management System. It is an initiation of Department of Collegiate and Technical Education, Karnataka. Dear students, I am Mustaq Kunnur, a lecturer from Government Polytechnic, Mundgod, Uttarakhand district. Today, I will discuss with you the 4th semester subject of Electronics and Communication branch, that is Digital Communication and Networking Lab. In that, I shall discuss about experiment number 8 from part A, that is demonstration of TDM using fiber communication system. Let's begin with its content. Dear students, the content is as follows. It has total 9 points. First, we will discuss what is the aim. Now, aim andrenu first now discuss maduva. Next, adadmele apparatus required andre yav equipments and components ಈ experiment conduct ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that we should discuss. Then theoretical background. Dear students, before going into the practical execution of this experiment, we must know the theoretical concept of this experiment. Once we understand this theoretical concept thoroughly, then only we can appreciate its practical aspect. Not only that, in order to conduct the experiment effectively and flawlessly, we need to know the theoretical concept of this particular experiment. After that, we will see the kit connection. To conduct this particular experiment, we use the kit of TDM. Dear students, now ಈ experiment conduct ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ TDM kit ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ TDM kit ಅದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ PPT ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, then after that we shall see the procedure. Okay, how to make the connection, how to give the input and how to obtain the output, we shall see in this PPT. After that, once we obtain the output, the obtained output is in the waveform. Bandida input na ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, process ಆದಮೇಲೆ ಏನು output ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ output ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ waveform ಇರುತ್ತೆ. ಆ waveform ಅನ್ನು ನಾವು CRO ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. Okay, then conduction of experiment. ಈ experiment ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡುವುದು. Then we will end up with conclusion and multiple choice question. Multiple choice question ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್, ನೀವು ಏನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ apparatus required. Dear students, in order to conduct this experiment, totally we need 5 apparatus or 5 equipment as well as instrument. First ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. TDM ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, TDM ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದ ಕಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ವಿ ನೀಡ್ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ the function generator is also used. Function generator ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ we have to observe that waveform on a device that is called CRO, cathode ray oscilloscope. Okay, now first we will begin with concept of TDM, or I can say the basic definition of TDM. TDM andre enu? Basic definition TDM andre enu? Illi nodi, TDM andre it is an multiplexing technique. It is an multiplexing technique by which we send multiple data over a common channel in different time slot. Okay, it is an multiplication technique. It is an multiplication technique. What we do here? Okay,
It is a multiplexing technique by which we send multiple data signal, okay, over a common channel, communication channel over different time slot. Andre iden TDM andre enandre, TDM ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟಾನ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ TDM. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ TDM. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾನಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ one channel, that is one common channel. Okay, here this is the multiplexer, and here we have three sources of information, that is source A, source B and source C, and this is the output. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು source A, source B ಮತ್ತು source C ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ A1, A2, A3, ಅದೇ ರೀತಿ B ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ B1, B2, B3, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋರ್ಸ್ C ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ C1, C2, C3 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ T1 ಅಟ್ ಟೈಮ್ T0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ ಟೈಮ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ A, ಸೋರ್ಸ್ B ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ C ಈ ಮೂರು ಸೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ A1, B1, C1 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ A2, B2 ಮತ್ತು C2 ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ 2. ಅದೇ ರೀತಿ A3, B3 ಮತ್ತು C3 ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ 3. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ A1, B1, C1 ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್? ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ ನಾವು 0th ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದೇ ರೀತಿ 9ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, 10th ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ TDM, ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ TDM ಕಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾನೆಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು now we'll thoroughly understand how TDM system works. Okay, here I can see it allows the division of time overall time domain into various fixed time slot. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಮ್ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ overall time domain into the various fixed time slots. Okay, then what we will do, a single frame is set to be transmitted when its all signal components are gets transmitted over channel. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A1, B1, C1 ಇವು ಮೂರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವ, ಮೂರು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ T ಇದೆಯಲ್ಲ A2, B2, C2 ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸೋರ್ಸಸ್ getting transmitted, then only I can say it is one complete frame. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, now coming to the next slide, that is what is multiplexing. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೆನಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್. Okay, that is fiber transmission channel. I have these many source. Okay, I have these many source, but I am using only single channel. I am multiplying or combining all these data and transmitting over single channel. That is called multiplexing. Multiplexing andre several signals irtave. ಆ several signals ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, TDM ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಎ, ಸೋರ್ಸ್ ಬಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಸಿ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ಓವರ್ ಚಾನಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ TDM. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ TDM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅದೇ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ TDM ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ fiber cable instead of copper cable. That means before going into the conduction we must know what is fiber cable. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, why the fiber cable has more importance and more significance compared to copper cable, that we must understand, dear students. And after that we will see the definition and its structure as well as the different categories of fiber optic cable. Okay, let's begin with the history or background of fiber optic cable. Dear students, here we can see that these cable changed the telecom industry by playing key role in the data transmission. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು few years ago or decade ago the copper cable was frequently used in the telecom industry. Okay, after the invention of fiber optic cable that has been completely replaced. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪೋಲ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅದೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೇಬಲ್ ಸಹಿತ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, the cable which is used intercontinentally to connect the internet, that cables are also the fiber optic cable. Then what it use, what technology it use? It uses the light beam to transmit its data. Data na transmit ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It does not use any electrical signal there. It uses light beam ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್. ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ a technique of transmitting data from one location to another location by using or by transmitting light pulses. Dear students, here we can see that in this animation the data is getting transmitted with the help of light. ಇಲ್ಲಿ different cables idave of I can say the bunch of fiber optic cable. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, hence this can be used in the communication like sending the images and the voice messages. Okay, not only that, the designing of this cable can be done with the plastic or glass so that data can be transmitted effectively quickly than copper cable. Dear students, ಈ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು the manufacturer ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ with less loss and it's very quickly and it is very faster compared to the copper cable. Okay, then what is fiber optic cable or what is optical fiber? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಫೈಬರ್ ಅಂತೂ ಬರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು BRE ಅಂತೂ ಬರೀತಾರೆ. BRE UK ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ BRE ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Here I can refer as
FIVER ಎರಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೇಬಲ್? ದ ಕೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಥ್ರೂ ಫೈಬರ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ as well as ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕೇಬಲ್ ನ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ includes pack of glass threads which transmits the modulated message over the light waves. This is called fiber optic cable. Now, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ? ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್, why fiber optic cable has more importance compared to the copper cable? Okay, because the fiber optic cable offers bandwidth of this cable is high. ಈಗ ಯಾಕೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಹೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಾಲನರೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಮೆಟಲ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ EMI, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ fiber optic cable, it is less vulnerable. Less vulnerable means it has, you can say, interference effect ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. Okay, hence it is called less vulnerable compared to the metal cables. Okay, and it is less thin. It is very thin. It is very thin compared to copper cable, and these are very light in weight. And data can be transmitted here in digital form. Digital form ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಾಯ್ತು, ಏರ್ಟೆಲ್, ಐಡಿಯಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ tedious ಟಾಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ಅವು ಬಹಳ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್ ನೀವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಬಲ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೆನ್ಸ್ because of this more advantage compared to disadvantages, the telecom industry is replacing the telephone lines with this fiber optic cable. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಬಹಳಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್. ಓಕೆ, and not only that, it has some few advantages over the copper cable. ಯಾವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ because of its appearance and ruggedness, rough and tough ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ durability, it can come for very long time, tensile strength and flammability, its size and range of temperature and its flexibility. Because of these features of optical fiber, it is more oftenly used or it is more used in telecom industry compared to the copper cable. Now coming to the working of fiber optic cable. Dear students, let's see how the fiber optic cable works. Okay, the working of fiber optic cable is very simple. The transmission of information in this is in the form of light atom, otherwise of photon. Illa now nodabodu, this is LED. What is LED? When we give the voltage to it, it emits the light. And this light is transmitted over this fiber optic cable. Dear students, this is a basic structure of fiber optic cable. In this fiber optic cable, it consisting of these two basic parts. One is core and one more is cladding. Core is again the core part which is made up of the glass, whereas the cladding is the protective part which is made up of plastic. Here we are sending the information with the help of LED, and that information is getting transmitted through this core part. Here I can say the transmission of this information is in the form of light. The core of
the fiber is glass and the cladding have the different refractive index and twist inward light at the particular angle. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಈ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದ್ ಬೀಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, hence the information is getting transmitted from this transmission end to the reception end with the help of light. Okay, now again, whenever the light gesture is transmitted to the fiber optic cable, then they do not reflect in the cladding and core within the sequence of zigzag bounces, and sticking to a method is named as total internal reflection. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಂದ ನಾವು ಲೈಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಕೋರ್ ಫೈಬರ್ ಕೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ? zigzag bounce ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ zigzag bounce ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ is getting transmitted and reaches to the destination. It is because the fiber optic cable has the different refractive index compared to the cladding. Okay, now coming to the structure of fiber optic cable, dear students, this is the basic structure of fiber optic cable. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now from beginning with the internal to external or interior to the exterior. Okay, interior part ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ interior part is a core part. This is the core part. It is made up of the glass. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ, that is called cladding. ಇದರದು ಮತ್ತು ಇದರದು ಎರಡೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. In order to protect this cable from external interference, okay, the coating is made. Again, it is made up of different plastic. To give the strength to this cable, the manufacturers also use the strength member. It is also used up of different plastic. And to protect this entire assembly, which is consist of core, cladding, strength member, the outer jacket is used. Outer jacket ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಔಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These outer jacket is made up of the plastic. Okay, this is the structure of the fiber optic cable. Okay, now coming to the structure, how it works. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. when the light within the core strikes the border of the cladding less than 90 degree, then it bounce off ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ ಬಡ್ದು ಏನಿದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಈ ಕ್ಲಾಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೇಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, the buffered fiber can be located in the tougher layer which is known as jacket. Jacket ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now coming to the types of fiber optic based on material. First we understood the background of fiber optic cable, then we studied what definition of fiber optic cable, then we also studied the structure of fiber optic cable. Now it's time to study types of fiber optic cable. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಮಿಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ categorize ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ನ
ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅ ಕೋರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ fiber core or glass core which is completed or protected with the single cladding. Whereas graded index, once the refractive index of the cable reduces, then radial distance will be increased from the fiber axis. This type of cable is known as graded index fiber. Okay, now dear students, how the fiber optic cable is categorized based on the propagation of light. ಈಗ light ಯಾವ ತರ propagate ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ and multi-mode fiber. Dear students, in this figure we can see two categories of fiber cables are displayed here. One is multi-mode fiber, another is single mode fiber. Multi-mode fiber ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the core size of this fiber is more and the core size of this fiber is lesser compared to multi-mode fiber. Okay, then what do you mean by single mode fiber and what do you mean by multi-mode fiber? Single mode fiber ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, that is called multi-mode. This is called single mode. Then the single mode is used for the long distance and the multi-mode is used for the short distance. In this animation, here we can see this is the single mode where we are sending the data, and this is the multi-mode. This multi-mode has the multiple beams which are used to transmit the signal from transmission end to reception end. Now coming to the types of fiber optic cable, which is the combination of refractive index as well as the mode of propagation. Refractive index ಮತ್ತು mode of propagation ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. That is known as step index, single index, graded index, single mode, step index, single multi-mode and graded index multi-mode. Okay, now coming to its advantage. The advantage of fiber optic cables are very more compared to copper cable. Okay, first of all, the bandwidth is higher compared to the copper cable. Copper cable is the fiber optic cable is the bandwidth ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ compared to copper cable and its power loss is less. Power loss ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ compared to copper cable. It allows the data transmission for the long distance. I can say that in order to transmit the data over the internet, in particularly the cable which are connected between one continent to the another continent, there we use fiber optic cable instead of the copper cable. That means these cable can be used to transmit the data for longer distance. Similarly, these cable offers more resistance for the interference, electromagnetic interference. Electromagnetic interference ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ electromagnetic interference ಗೆ ಇದು ಬಹಳ resistance offer ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence the electromagnetic interference effect is less on the fiber optic cable. Fiber optic cable of size 4.5 times is better than the copper cable. And these cable structure wise nodidre, these cables are lighter, thinner and occupy very less space compared to the metal wires. Now coming to the some more advantages. Installation is very easy due to the lightweight. Now install ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ because of its lightweight, it is very easy, and the fiber optic cable is very hard to tap because of they don't produce any electromagnetic energy. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಲೈಟ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. Okay, hence it is very difficult or it is very hard to tap the information. These cable are very secure while carrying the transmitting the data. These cable are very secure compared to the copper cable, and these cables are very flexible. It can be easily bent into any shape, and it opposes the most acidic element that hit in the copper. Copper ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that has more reaction with the copper, and that is not applicable to the fiber optic cable. Okay, now coming to some disadvantage.
Nothing is perfect in this world. Some has advantage as well as some has disadvantage. What are all the disadvantage? Fiber optic cable are very difficult to merge. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need different technique that is called splicing. That is quite difficult. There will be loss of beam. Loss of beam ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ beam scatter ಆಗುವಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು because of some problem ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ loss of information ಆಗುತ್ತೆ. And installation of these is cost effective. Easy ಆಗಿದೆ installation, ಆದರೆ these are very cost effective and very costly, and these are not robust as the wires. Okay, now some more disadvantages. In order to test ಈ fiber optic cable ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we need special test equipment. ಅದೇ ಆದ ಟೆಸ್ಟ್ equipment ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Whereas fiber optic cables are compact and highly vulnerable for while fitting. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. Hence it is more delicate compared to the copper wires, and special devices are need to check the transmission of signal. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is all about fiber optic cables. Now coming to the core part, that is TDM. First we studied the definition of TDM. Later we studied the fiber optic cable system. Now we will study the entire part of this experiment. Again coming back to the principle of TDM. In principle of TDM we know that the time division multiplexing. In this multiplexing technique, the different information the information is transmitted in different time slot. Okay, consider we have three sources of information: source A, source B and source C, and we have one common channel and one multiplexer, and these information is divided into different time slots, that is namely A1, A2, A3. Similarly, B source information is divided into different time slots, that is B1, B2, B3 and C1, C2, C3 for source C. By using multiplexing technique, first we transmit all the first element of the source of information, that is called frame 1. Similarly, second element, that is called frame 2. Similarly, that is third element, that is called frame 3. Okay, ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಸೋರ್ಸ್ A, B, C ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ 1 ಅಂತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ 2 ಅಂತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ frame 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is called TDM. Now we will see how this experiment can be conducted with the help of kit. Okay, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ x1 to xn ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x1 t of 2 xn of t, this is input and this is the output. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ in different times, in first time slot we will get first element of all this information by using commuter switch. ಆ commuter switch ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, by using time pulses ಮತ್ತು pulse amplitude modulation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ LPF ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ, this is low pass filter, again it sent to the transmission end. This is reception end, this is transmission end. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್ ಕೇಬಲ್, ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್. ಓಕೆ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this part it is the emitter part. Okay, and this is fiber optic and this is detector part ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. then we are giving to AC amplifier ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. then from there we are giving to the demultiplexer. Okay, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಮಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಮಿಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್. ಈ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಕೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೇರಾಸ್ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೆನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ 4:1 multiplexer. Similarly, here we use 1:4 demultiplexer. Okay, this are the output. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ by using CRO we have to observe the output. Here also by using the CRO by using the signal generator we have to send the different information. Okay, this is how we conduct the experiment. Okay, this is one sample signal. How the waveform looks. ಈಗ ನೋಡಿ signal 1 ಏನಿದೆ sine wave ಅದಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Signal 2 square wave ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is switching signal. Okay, this is switching signal. At time t1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is sending part of the first it is sending this part. Okay, sine part, then square part. Okay, then square part. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ t2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ 1 and 2 and its first time slot it sends the first information, second time slot it sends the second component of the information with the help of switching signal, and the output of TDM looks like this. Okay, then what is the conclusion, dear students? By conducting this experiment by using TDM multiplexer and demultiplexer, the circuit were set up and we also observe the waveform of the TDM. This is all about TDM. Dear students, now it's time to test your knowledge about TDM. Okay, what is time division multiplexing? The time division multiplexing is digital technique. Options are encoding, decoding, multiplexing and demultiplexing technique. Answer is multiplexing technique. Time division is multiplexing technique. Now coming to the second question, a multiplexer is dash several transmission stream. Okay, multiplexer ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Okay, options are combines to several channel or separate, encrypt or all of the above. The correct answer is it is used to combine the several transmission channel. Likewise, a multiplexer dash several transmission stream transmission, while a demultiplexer used for the dash. ಅಂದ್ರೆ TDM ಅಲ್ಲಿ multiplexer ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? demultiplexer ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Option A is combine or separate, option B compress or decompress, option C encrypt or decrypt, option D separate or combine. Correct answer is combine and separate, that is option A. Coming to the last question, TDM stands for, TDM ಒಂದು full form ಏನು? Time division multiplexing, time division maximum, both E and B, none of the above. The correct answer for this question is time division multiplexing. Okay, dear students, this is all about time division multiplexing using fiber optic system. I am Mustaq Kunnur, lecturer of Government Polytechnic, Mundugod, Uttar Kannada district. If you have any suggestions, queries, any doubts regarding content, tools and formats, please do write your queries, suggestions and feedback to lms.dtek@gmail.com. Thank you.